کہ جب تصور جما لے تو پھر وہیں سے اپنا جلوہ دکھا دے، وہیں سے اپنا جلوہ دکھا دے۔ آیا مرید ہونے کے لیے شخص دیہات کا ایک دم سیدھا سادہ شریف آدمی تھا، ایک دم پڑھا لکھا نہیں کے برابر۔ اچھا دیہات کے لوگ شریف ہوتے ہیں؟ آج کل نہیں، شہر کی ہوا لگ گئی دیہات والوں۔ اب کچھ تو اتنا ایڈوانس ہے کہ 100 سے زیادہ یا فارورڈ ہو گیا ہم کو دیہات میں۔ پہلے جو دور دراز بیکورڈ ایریا کے لوگ ہوتے تھے نا وہ شریف ہوتے تھے۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے ایک شخص، بہت سیدھا سادہ آدمی، شریف آدمی، مرید ہونے کے لیے کہا حضرت میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کیا بولا؟ مرید ہو گیا، اور مرید ہونے کے بعد کہا کہ حضور اب میں چاہتا ہوں کہ زندگی یہی آپ کی بارگاہ میں بتا دوں۔ ایسا مرید کہاں ملے گا؟ میں چاہتا ہوں اپنی زندگی یہی ختم کر دوں، میں اب گھر واپس جانا نہیں چاہتا۔ غوث اعظم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اور لوگ لنگر کھانے میں رہتے ہیں، خانقاہ میں تم بھی رہو گے۔ کہا کہ حضرت ایسے نہیں رہوں گا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ میرے لائق بھی کوئی کام دے دے، ہم بھی خدمت کریں گے، رہیں گے خانقاہ میں، فری میں نہیں رہیں گے۔ غوث اعظم کے خانقاہ میں جو لنگر چلتا تھا نا وہ بڑا شاہی لنگر ہوتا تھا۔ ان کے لنگر میں کھانے میں کوالٹی ہوتی تھی۔ آج لوگ کوانٹٹی دیکھتے ہیں، کوالٹی نہیں، مگر غوث پاک بڑا عمدہ لنگر چلاتے تھے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اتنا اچھا کھانے کا ویوستھا کہاں سے ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ چکر میں پڑ جاتے کہ ادلا بہت سے کون سے ہے نا، پڑ جاتے ہیں مولی پوچھے بھائی مولی صاحب کھائے، بھائی مولی کا نام مولی صاحب، ہاں بہت لوگ ہے اس کو ٹینشن ہو جاتا ہے کہ بھائی مولی کا نام مولی صاحب، بھائی آتا بھلے باپ بولے آتا بولے ہم ایسا ہے چشمہ تک کے ساتھ آ رہا ان کو 5 بھلے آن لائن سے جوتا منگا کے یا خدا، ہاں سب میرے مولی بنے 8 سال دال بھات کھا کے پڑے ہم، کھاؤ گے مرغا تم، کیا جملہ، وہ بھات جس پر اتنا بڑا بڑا کیڑا چلتا ہے بہت زیادہ ایک مرتبہ بھات جو ڈالا ٹوکری میں تو اس کو مہینہ گر گیا تھا، یا خدا، گرم سے مہینہ چل کے رہ گیا مر گیا۔ بھات جو نکالا بچے سے بانٹنے کے نا کسی کے پیر میں مہینہ چلے گیا۔ لیکن کیا کہیے گا، تعلیم ایسے نہیں ہوتی ہے، آنسو چلا کے وہی چاول کھائے تھے صاحب، اللہ نہیں کھاتے تو بھوکے رہنا پڑتا۔ اللہ نے صبر دیا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں خانقاہ میں ایک بڑھیا آ گئی جس کا بیٹا پڑھتا تھا، اس بڑھیا کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا تھا، آئی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تو گئی کمرے میں، دیکھا اس کا بیٹا جو کی روٹی زیتون کے تیل میں ایسے ڈبا کر کے کھا رہا ہے۔ یعنی آج کے زمانے میں بولے کہ روٹی اور سرسوں تیل، اس زمانے میں زیتون کا تیل چلتا تھا، جو کی روٹی توڑ کے زیتون کے تیل میں سے ڈبا رہا اور کھا رہا۔ تو ماں نے دیکھا نا تو ماں کا دل ہے نا بھائی، دل ہے ماں کا، ماں رو پڑی۔ مو بیٹا علاقے پڑھتے آج کل جسے عورت سب بربادی نہیں پڑا ہمارے ساتھ، یہ علاقے پڑھتے تم کیا، تیری اوقات کیا، عبد القادر جیلانی پیڑ کا چمڑا چوس کر کے علم دین حاصل کیا۔ اللہ اللہ، غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہو نا، کچھ سنو کچھ سوچو، کتنی بھوک برداشت کیا تھا عبد القادر جیلانی۔ فرماتے ہیں جب درختوں کے پتے بھی لوگ کھا گئے، اتنی قحط پڑی تھی بغداد میں، تو پیڑ کا چمڑا بھی چھیل کے لوگ چوستے تھے، دریائے دجلہ کا پانی پی کر کے پیٹ کی بھوک مٹاتے تھے۔ اللہ وہ غوث اعظم نے علم دین حاصل کیا۔ اللہ، آ گئی بڑھیا، میرا بیٹا زیتون کا تیل اور جو کی روٹی کھا رہا ہے، اس کو آیا غصہ، کہ چلتے ہیں عبد القادر کے پاس، کیونکہ حضرت عبد القادر مدرسہ کا صدر مدرس، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ غوث اعظم صدر مدرس آئے۔ غوث اعظم اور اس کا ساتھ بیٹھ کر کے دسترخوان لگا رہا ہے اور مرغ اور روٹی کھا رہا ہے۔
जब मूर्ख खा रहे हैं रोटी, बुढ़िया को देखे तो बर्न में आग लग गई। भाई हमारी माँ आपकी माँ देखती तो वही हालत है सबकी माँ का। और आजकल तो और वो तो जब गौ से आदम को न बसे तो हम लोग को बसेगा। आ गई बुढ़िया, ताकि हजरत ये कोई इंसाफ है? तब क्या हुआ? ताकि आप यहाँ गोश्त मुर्ग मुसल्लम और रोटी खा रहे हैं, मेरा बेटा जैतून का तेल और जौ की रोटी सूखी डुबा के खा रहा है। कम से कम बच्चों पर भी रहम कीजिए, इतनी नाइंसाफी आप लोग ऐसे नहीं करते। मुझे साहब खा तो बढ़िया अपना छोरा भी नहीं कर सकते। क्या इस्लाही तकरीर हो रही है, वाह। दो से आदमी होना अच्छा ये बात है, ताकि हाँ उनको भी दीजिए। कैसे खाएगा बच्चा, उसे खा के कैसे पड़ेगा? गौ से आदमी ने फरमाया अपने खादिमों से कि तमाम हड्डियों को इकट्ठा करो। सुभान अल्लाह, अब सुभान अल्लाह। तमाम हड्डियों को इकट्ठा करो। तमाम हड्डियां इकट्ठा हुई तो गौ से आदमी ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से ए मुर्गा उठ के खड़ा हो जा। तमाम हड्डियां जुड़ी, उसमें गोश्त लगा, चमड़ा लगा, पसीना लगा, उसमें पर लगे, मुर्गा कुकड़ू को उठते चला गया। गौ से आदम ने फरमाया कि ओ बोली सुन, जब तेरा बेटा इस मंजिल पे पहुंच जाएगा वो भी मुर्गा का गोश्त और रोटी खाएगा। आज तेरे बेटे को जो चौकी रोटी और जैतून का तेल मिल रहा है वो उसके लिए बेहतर है। समझ में क्या आया? बच्चों की खुराक अलग होती है, जवान की खुराक अलग होती है, बूढ़ों की खुराक अलग होती है, सबका मेयार अलग अलग होता है। सबको अब्दुल कादिर बनने की जरूरत नहीं और सबको किसी आलिम बनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वाह 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 वाह। आ गए मुझे होने की ताकि हजरत मैं खादिम बन के चाहता हूँ, मेरे लायक को खिदमत आप बता दीजिए। तो बहुत से आदमी के लंगर में कुछ लोग खाना पकाते थे, कुछ जंगल से लकड़ी काट के लाते, किसी एक काम लंगर बांटना, किसी एक काम दस्तरखान धुलना, अलग अलग खादिम के जिम्मे बहुत से आदम ने काम लगा दिया था। तो अब ये जो मांगा कोई काम दीजिए, तो बहुत से आदम ने इसको एक काम दिया। क्या काम सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे? नींद आ रही है? जब नींद ना आए तब बताइएगा। उधर आप लोग एक तो कुर्सी में कौन चढ़ा बैठे हैं, ठीक है? आवाज आ रही है? वहां नहीं जा रही तो क्या? हमारा मोदी ना सुनता ही नहीं। नाइट ना पाता ना पता है या तुझे नमाजी को काय बड़े मुस्लिम को तमाम मुकद्दर सुनना, वो कहता नहीं सुनाई पड़ती है। अब सुनाई नहीं पड़ेगी तो हम इसकी इक़्तिदा कैसे करेंगे? 90 आदमी सुने, एक तो न सुने तो उसकी बात का कोई एतबार नहीं, जमात में याद रखेगा, कोई एतबार नहीं। इसलिए उसको नजरअंदाज करिए, नेगलेक्ट करके चलिए। खादिम से गौसे पाक ने फरमाया कि सुन तेरे जिम्मे काम का। क्या काम? ताकि जो खानका का मेन गेट है, इस मेन गेट में तुमको सुबह से शाम तक खड़े होकर के लोटा में पानी भर भर के तमाम लोगों को देना है। अल्लाह, यानी जितने लोग मिलने आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे सबको लोटा में पानी भर के देना है। अब उस पानी को लेके वो जो करे, वजू करे, कोई नहाए, पेशाब पाखना करे, पिए, जो मन चाहे करे, तुमको बस वक्त पे नमाज पढ़ना है, लंगर में खाना है, बाकी वहीं रहना है गेट पर। अच्छा हमसा अगर हमसा पीर साहब कह दो कि जा 1 महीना बोले मस्जिद नमाज चक्कर सुधा कर, तो दो जवाब दिया बैठ तो नहीं रखी ये कोई प्रीच की आपको बता कि हम मुझे आगे मुख कैसे कोई बच्चा पढ़ सुबह ज़ियारत हुई है अच्छे आदमी से, सुबह सुबह उसको लगता है कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे, हमको ये बात नमाज पढ़ेंगे। मगर नहीं दोस्तों, ये जो कुछ कहा है ना कुछ सोच समझ के ही कहा।
कुछ सोच समझ के कहा। आप मस्जिद में जो नमाजी नमाज पढ़ के निकलते हैं, उसके कदम की धूल को मामूली मत समझिएगा, कसम बता के मामूली मत समझिए। कभी उसी धूल को पेशानी में रगड़ के देखिए, अल्लाह अगर शिफा ना दे दिया तो मेरा दामन पकड़ लीजिएगा। बड़ी अनमोल धूल है वो। तो हम लोगों की अकड़ का ये आलम कि अगर कोई काम हमसे करने पीर साहब को ये करना पड़ेगा, उसके पीछे पीर साहब का मतलब यह है कि इसके घमंड के बुत को तोड़ना है, इसके तकब्बुर को खत्म करना है, इसके मगरूरियत को खत्म करना है। हम लोग घमंड में रहेंगे मगर काम तो नहीं करेंगे। वो खादिम कहा कि तुमको लोटा भर भर के पानी देना है, तुम्हारा यही काम का जी कर। अब वो गेट पे खड़ा सुबह से शाम तक, फजर की नमाज पढ़ के फिर गेट पे, नाश्ता करके गेट पे, दोपहर नमाज पढ़ के खाना खा के फिर गेट पे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो पानी दे रहा, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन आ रहा, चुन चुन के पानी नहीं देता। जीत गया मिंबर तो चुन चुन के लाता है कि आंगनबाड़ी कहा दो घर, इंदिरा आवास कहा, ये मैं वोट नहीं दी सकती, वोट नहीं दी जो चले चले मुझे कागज से को जमा दिया, कागज जमा करे से जमा नहीं, कागज जमा कर ली जमा नहीं कर, ये सब होगा। आजकल मुखिया और मेंबर में लड़ाई जैसे हर पंजाब में मुखिया कहता है सारा काम हम अकेले करते, मेंबर लगा का शराब पावर्टी है, हम अच्छी बात नहीं करनी चाहिए, कहीं की बातों में कर रहा हूँ, ये सब चल रहा है। लोगों को कुछ बांटने दीजिएगा ना तो चेहरा दे दे के बारेगा, फलना ध्यान ले, गरीब आदमी है ना, अरे तुमको बुद्धिया नहीं है, बता धमका दिया, वो लाख अल्लाह कसम कुरान कसम खा के निकल पूरे बड़ा पकड़ हो गया, पकड़ होगी, सब पकड़ होगी कि तुमको जब हम कासिम बांटने वाला बनाए, तुमने दोगलापनी क्यों किया, बेवफाई क्यों किया, लोगों के साथ धोखा क्यों किया। ये लोगों सुधर जाओ, सुधर जाओ। कई दिन की जिंदगी है, 60 साल 70 साल, उसके आगे क्या है। इतने 400 साल इबादत करने वाला, कितने साल, 400 साल तक इबादत किया। जब महशर में जाएगा तो अल्लाह उससे फरमाएगा कि जा, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का वाकया, 400 साल उसकी उम्र हुई, 400 साल तक नमाज पढ़ा, रोजा रखा, इबादत किया, सब किया, मिस कभी नहीं किया। महशर के मैदान में अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि फला जा, तुझे मैंने अपने फर्ज से बख्श दिया। अच्छा, अल्लाह अगर इबादत का हिसाब लेके जन्नत भेजना चाहे तो हमको यकीन से बताओ कई छो लोग पास हो, नमाज पे घमंड करने वालों, रोजा पे नाश करने वालों, हज पे तकब्बुर करने वालों, ज़कात देकर लोगों पर एहसान जतलाने वालों, 10 टका ज़कात नहीं दीजिए, बोले फलना फलना बेबाक जिसकी ज़कात मेरे साथ थोड़ा लेट कर लो, टका खत्म दिया किसी को नहीं बेटा। जो ऐसा बोला समझिए वो आपसे भी धोखाबाजी कर रहा है, दिया किसी को नहीं, मैं नाम रटा हुआ के फलना फलना अल्लाह मेरे साला सुबह शाम 10 टा मेरे साला कहां पाते तुम क्या कहीं। और रमजान बाद रोज देखियो 10 लाख रुपया बेटे के बारात में खर्च कर दिया, खर्च कर दिया। समझ में आया कि जायज टका नहीं था, ये था ही नहीं, मैं समझ लिया माले हराम आमद जाए हराम रब, बात समझ रहे हैं। बात तो है कड़वी, सेठों को लग जाए मुझे दम नहीं है, तू मेरा क्या बिगाड़ है, जब मेरा सहारा मेरा खुद से आ गया। मैं किसी करोड़पति से नहीं डरता, जो मर के वो मेरे साथ ही जाके लेटे, क्या जुमला, वहीं जाके लेटना है बाबू, तुम्हारी एसी रूम नहीं बनवाया जाएगा, जाके मेरे बगल में लेटोगे।
اور جب عذاب ہوگا تب کہنا کہ حضرت ہاں مولوی صاحب لوگوں کو کوئی خاص عالم بڑا متقی پڑے گا، لوگ کہتے ہیں قبرستان دفنا میں تمام مردہ بھرا ہے، زندگی میں کبھی اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا، اب مرنے کے بعد مرداروں کے بھلا کیا غضب لوجک ہے بھائی. اللہ تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. جب تک علماء زندہ ہیں قدر کر لو، عزت کر لو، سلام کر لو، اس کے وقار کو سمجھو. مرنے کے بعد اب جب اس کا پاور ختم ہو گیا تو اب کیا اس فلنا عالم چھلکو نہ کو بھلے چھلکو بھلے گجب عالم، اب کیا کرنا، اب بولے کیا کرنا. جب عزت باپ کی قدر کیا نہیں، ماں کی تعظیم کیا نہیں، مرنے کا تو وہ چلی صاحب بہت یہ کیا بولوں یہ تو دیدہ بولوں کرنی بولے غلام بڑے 30 اور اچھا میرے ساتھ کیا کرنے بولے میرے باپ کا چلیسا ہے. اسی باپ کے نام پر جب مدرسہ والا گیا تھا مانگنے کے لیے کہ دے دو اپنے ابا کے نام پر لگانا مسجد میں تو دروازہ، بولے لاک ڈاؤن مرا کہ نہیں، لاک ڈاؤن میں مرا نا، کوئی ڈاؤن ہو مرنا ہے، تیرا بریک ڈاؤن ہو، لاک ڈاؤن ہو، کچھ بھی ڈاؤن ہو. تو وہ مرید لوٹا بھر بھر کے پانی دینا کا کام. جانتے ہیں وہ کتنے سال تک خدمت کیا؟ 40 سال تک وہاں 40 سال تک، 1-2 سال نہیں صاحب، 40 سال تک. 40 سال وہاں لوٹا میں پانی بھر بھر کے دینے کے بعد ایک دن دل نے کہا سبحان اللہ کا، آپ کا دل نہیں کہتا، ایک دن دل میں آیا اس کا کہ مجھے یہاں رہ کے ملا کیا بینیفٹ سوچ رہا ہے. ہر آدمی اپنی زندگی کا بینیفٹ سوچتا نا. آپ 2 سال دکان کا جب ترقی منافع نہیں ہوتا گھٹے سب بے بائی پیسہ بھی لکھتا نماز نہیں پڑے گا. وہاں تعویذ لے کے آیا، اس پر بھی کوئی کام نہیں، بولے دم بھی چپ. آج کل یہ سب ڈولک ڈالے مرتا نا، دم بھی چپ. پھلنا بابا نے جو بولے چلا گیا. سٹی والوں کے پاس ایمان بھی جدا دکھایا، 20 ٹکا بھی دکھایا، اور دکان 4 دن 5 دن چلا تو خوب. اب 5 دن آگ لگ گئی. نمٹا ہوا کا پیسہ خرید لیا، پیسہ کیا مر جیسے کا تیسا. کون دیا پتلی لوگ بھائی؟ یہ بابا لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میں اشارہ کہیں نہیں کیجیے. کیوں جاتے ہو؟ کیا تیری ماں مر گئی کہ تیرے لیے کوئی دعا کرنے والا باقی ہو رہا؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، ہمیشہ گئے، رب نے کچھ نہیں فرمایا. آج جو کوہ طور پہ جا رہے ہیں تو رب کہہ رہا ہے کہ موسیٰ سنبھل کے، موسیٰ سنبھل کے چلنا، موسیٰ سنبھل کے. موسیٰ عرش کا مولا اتنے سال تک آتے رہے، کبھی تو نے نہ کہا کہ سنبھل کے، اور آج فرما رہا سنبھل کے. رب نے فرمایا اے موسیٰ کل تک تیری ماں زندہ تھی تو تیرے لیے دعا کرتی تھی، آج تیری ماں مر گئی ہے، تیرے لیے کوئی دعا کرنے والی نہ رہی. ہمیں جب ایک نبی کو ماں کی دعا کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو تیری میری کیا حیثیت ہے؟ جو چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا تو میرے رہتے ہیں قرآن کے پاروں میں. ڈھونڈو نہ وہاں جا کر کے نہیں ڈھونڈتے. 500,000 ٹکا ایک دم لٹا دیا. 500,000 میں اگر تیری دکان چمکانا ہوتا، اللہ اکبر. یہ مولوی لوگ بیوقوف ہے، پہلے اپنے گھر میں ایک دولت بنتا. یہ 5,000 میں تیری امامت کرتا تھا کہ نہیں کرتا. یہ کروڑوں کی جاتا بھائی، ہر آدمی چاہتا کہ دولت میرے پاس رہے. اگر یہ کروڑ پتی لوگ نہیں مرتے نا، یہ خود ان وہ دولت چھوڑتے نہیں. جو اللہ نے موت دے کر کے احسان کر دیا کہ کتنا بیچے لوگ، چلو مر جاؤ. یہ موت بھی نعمت ہے. 40 سال تک وہ لوٹا بھر بھر کے پانی پلاتا رہا. ایک دن دل میں خیال آیا کہ مجھے 40 سال میں ملا کیا. میں جو غوث پاک کے یہاں دربار میں رہا 40 سال تک، جو 40 سال تک رہے گا وہ تو ولی کامل نہ بن جائے گا.
और भी गोश्त पाक के बाहर जाना है। उसके दिल में यही ख्याल है कि कहाँ, अंदर में तो सब अंधेरा नजर आता है, दिल में टटोला कहाँ कुछ, मैं किसी को कुछ कह दूं तो हो जाना चाहिए। बहुत लोग समझते हैं क्या करामत अगर आ जाए तो वली है, नहीं, करामत वली के होने की दलील नहीं है। जो कि जयपाल भी तो उड़ा था ना, अगर कोई आसमान में उड़ जाए उसको आप वली मानिए, उड़ना वली होने की दलील नहीं है। पानी पे चल के जाना वली होने की दलील नहीं है। वली होने की दलील ये है कि वो सुन्नत का पाबंद हो, सुन्नत का, उसकी जबान से कभी खिलाफ सुन्नत कोई बात न निकले, उसका कदम सुन्नत के खिलाफ कभी न उठे, ये वली होने की दलील है। तो कौन से आदमी की खानका में रहने वाला 40 साल तक रहा ना, अब दिल में टटोल लाके मुझे मिला क्या, दिल में तेरा कुछ नहीं। अब वो सोचा कि नहीं, अब नहीं रहेंगे खानका में, 40 साल तो बिता दिए, 3 पाँच जिंदगी खत्म, अब जो बची जिंदगी यहां भी रहे तो वो भी खत्म, अब नहीं रहेंगे खानका में। उसी दिन गौस पाक की खानका में 2 अब्दाल आए। अब्दाल समझते हैं? अब्दाल वली की एक किस्म है, जैसे कुतुब होता है, अब्दाल होता है। अब्दाल हर 40 मोमिनों के बीच में अल्लाह का एक अब्दाल होता है, आप उसे पहचाने चाहे ना पहचाने, और उनका काम है इलाके की देखभाल, इलाके को रोकथाम करना। अब्दाल का एरिया बटा हुआ है।